of Environmental Sciences, University of Kerala, is organizing an innovative outreach program known as Village Adoption Program during 2018-20 under the research scheme and innovative program of University of Kerala. This program provides an opportunity for the faculty members, researchers and students of the department to work with community at the grassroots level. This program is for educating and empowering villages to conserve natural resources and adopt innovative rainwater harvesting and waste management techniques. So the selected village is Amburi, located in the highland region, about 45 kilometers southeast of Thiruvananthapuram. This is an ecological sensitive area as per the reports of Gadkil and Kasturirangan. It's a naturally disaster prone area and witnessed one of the worst landslides in 2001, which claimed 38 lives. So in this program, our target group is Amburi Panchayat and Higher Secondary School. As a part of this program, we prepared various digital based maps of Amburi Panchayat like administrative boundary map, soil map, slope map, geological maps and landscape hazard zonation maps using GIS technology. These maps will be useful for future development plans of Amburi Panchayat. As we all know, water management is a big issue nowadays. Understand the importance of this issue. The community is trained for water conservation through establishing model rainwater harvesting structures at Amburi School and training Hartha Karma Sena, Amburi Panchayat and the public. Again, waste management is another important issue faced by the society nowadays. So we have conducted awareness cum training program to the Hartha Karma Sena, Panchayat members and the public for converting biodegradable waste to biocompost through establishing model biopods. Also, we have given training for the collection, segregation of non-biodegradable waste. Beans were handed over to the Amburi Panchayat to collect plastic and other waste from various parts of Amburi. Again, a no plastic campaign was also conducted at Amburi. A brief study of environmental auditing of Amburi Panchayat was done by doing the waste auditing, water auditing and energy auditing at Amburi Panchayat. Now, in order to provide environmental education to school children and to orient them for the conservation and preservation of the environment, a series of scientific talks were conducted at Amburi School in connection with the environmentally important days like Water Day, Ozone Day, Wetland Day, Environment Day, etc. Also, we conducted 2 days of skill training program for the students at Amburi School. As I mentioned earlier, Amburi is a landslide prone area. So an awareness program was conducted for the public at Amburi on disaster management with a special emphasis on landslide disaster and risk preparedness. An eminent personality, Dr. G. Shankar, a retired scientist from National Center for Air Science Studies, conducted the program. He has been doing research on landslide disaster for the past 30 years. Thank you. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഉരുൾപൊട്ടലിന് പല കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സാർ ഒരു പുതിയ കാരണം കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോയിൽ പൈപ്പിംഗ്. നിങ്ങൾ പത്രങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചായിരിക്കും. പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ പഠനം നടത്തി സാർ റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ വർക്കല ക്ലിഫിൽ അവിടുത്തെ മണ്ണിടിച്ചിലെ കൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി സാറ് പഠനം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വയനാട്ടിലെ പാറമടകളെ പറ്റി സാറ് പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി പ്രബന്ധങ്ങളൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫ്ലഡിനെ പറ്റി ഞങ്ങളുടെ ജിയോളജിയുടെ ജേണലുണ്ട്, ജേണൽ ഓഫ് ജിയോളജി സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നല്ലൊരു ലേഖനം സാർ എഴുതിയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠന കമ്മിറ്റിയിൽ 12 പേരങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റിയാണ്, അതിലെ ഒരു അംഗമാണ് സാറ്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ മാസം കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ ദുരിത ആഘാത പഠനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉരുൾപൊട്ടൽ പ്രളയത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. ആ കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പറാണ്. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സാറിനെ പറ്റി പറയാനുണ്ട്, എന്നാലും ചുരുക്കമായിട്ട് ഇത്ര ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഉരുൾപൊട്ടലിനെ പറ്റി പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അമ്പൂരി മേഖലയിലേക്ക് സാറ് പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ അമ്പൂരി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ കൂടിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സാറ് ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ സാറിൻ്റെതായ രീതിയിൽ കുറച്ച് പവർപോയിൻറ്റ്സൊക്കെ സ്ലൈഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കത് കേൾക്കാം. ഇത് ഒരു ക്ലാസ് അല്ല, കാരണം എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്. നിങ്ങളാണ് ഈ ഭൂമിയെപ്പറ്റി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ. ഭൂമിയെപ്പറ്റി ഓരോ കോണും, ഭൂമിയിൽ എവിടെ വെള്ളം എങ്ങനെ ഒഴുകുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ
പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം അവരെ ഞാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. എന്താണ് ഉരുൾപൊട്ടലിന് കാരണം? അത് കാരണം ആ കാരണങ്ങളെ നമ്മൾ ലഘൂകരിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഇത്തരം ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ കേരളം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടാണ് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ മാപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ കളറും ഓരോ ദുരന്തങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഭൗമശാസ്ത്ര കേന്ദ്രം ഏകദേശം ഒരു 10 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചിത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉരുൾപൊട്ടൽ മേഖലയാണ് ഈ ചുവന്ന കളറിൽ കാണുന്നത്. അത് മുഴുവൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ട പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും ആ നിറം വരുന്നത്. അപ്പം പശ്ചിമഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കന്യാകുമാരി തൊട്ട് ഏകദേശം ഗുജറാത്ത് വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു പർവ്വത നിരയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സൗത്ത് വെസ്റ്റായിട്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ സൗത്ത് വെസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ വടക്കോട്ട് പോയാൽ അതിൻ്റെ രൂപവും ഭാവവും എല്ലാം മാറും. നമ്മൾ ബ്രെഡ് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഇത്. അതേസമയം നമ്മളെ കൊങ്കൺ തൊട്ട് ഏകദേശം കന്യാകുമാരി വരെ അത് വളരെ സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. കൂടാതെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ, അത് സാബു നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് ഈ മലനിരകൾ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കൊക്കെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഈ ഭൂവിഭാഗം വളരെയധികം സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂവിഭാഗമാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. കേരളത്തിലുള്ള നദികൾ കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭൂവിഭാഗമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയ മണ്ണാണ് ഈ നമ്മുടെ കടൽക്കരയിലൊക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പം നമ്മളത് റീവർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 60 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ മലനിരകൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കടൽ തീരം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മലയിടിച്ചിലാകട്ടെ ഒരു മലഞ്ചെരിവിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് ഒഴുകിയോ നിരങ്ങിയോ ഒക്കെ താഴെ പോകുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. പക്ഷേ ഈ ലാൻഡ് സബ്സിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി ഇടിഞ്ഞ് താഴുന്നത് ഞാനിത് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ഇത് പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങളത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കേരളത്തെ കാർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ. കാരണം ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും നടക്കുന്ന ഒരുതരം മണ്ണൊലിപ്പാണ്. ഭൂമിക്കടിയിൽ നടക്കുന്ന മണ്ണൊലിപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നാം അത് അറിയുന്നില്ല. നാം ആ ഭൂമി ഇടിഞ്ഞ് വീഴുമ്പോൾ മാത്രമേ നാം അറിയൂ. അത് നടക്കുന്ന സോയിൽ പൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ കൊണ്ടാണ് അതുണ്ടാകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മലയിടിച്ചിലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മലയിടിച്ചിൽ? ഒരു മലഞ്ചെരുവിൽ കൂടി നമ്മുടെ ഭൗമ പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് മെറ്റീരിയൽ, കല്ലോ മണ്ണും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ആ മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ ഈ ഗുരുത്വാകർഷണം കൊണ്ട് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതോ നിരങ്ങി ഒഴുകുന്നതോ ഒഴുകി വരുന്നതോ ആയ പ്രക്രിയ ആണ് മലയിടിച്ചിൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 1700ഓളം ചതുരശ്ര സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ റഫായിട്ട് ഇത് പല വിധത്തിലുള്ള മലയിടിച്ചിൽ കാണാമെന്നാണ് ഒരു പഠനം വരുന്നത്. നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ
ഭൗമ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിന് ചരിവ്, ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ വരാം. അപ്പം നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടങ്ങൾ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ മേഖല തന്നെയാണ്. ഹിമാലയം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ നേരത്തെ സാബ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏകദേശം 450ഓളം വലിയ സ്ലൈഡുകൾ കഴിഞ്ഞ 2018 ജില്ലകൾ തിരിച്ചിട്ട് എന്തുമാത്രം ഏരിയ ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പം ഒരു കാര്യം, ഒരു പെക്യൂലിയറായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യത കൂടുതൽ പാലക്കാട് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പാലക്കാട് അധികം ഉരുൾപൊട്ടൽ കേൾക്കുന്നില്ല? കാരണം അവിടെ മഴ കുറവാണ്. ഈ സാധ്യത നിലനിൽക്കുകയും മഴ കൂടുതലാകുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് കൂടി വരുന്നത്. നാം തരംതിരിക്കുന്നത്, ഒന്ന് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ, അത് കല്ലാണോ പാറയാണോ, അത് കല്ലും പാറയും മണ്ണും ചേർന്ന് മിശ്രിതമാണോ, അത് എങ്ങനെയാണ് താഴെ വീഴുന്നത്, അത് നേരെ പതിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്, അത് നിരങ്ങി ഇറങ്ങുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്, അത് ഒഴുകിയാണോ വരുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കല്ല് നേരെ നിലം പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റോക്ക് ഫോൾ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മണ്ണും കല്ലും ചേർന്ന മിശ്രിതം ഒഴുകി വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഡെബ്രി ഫ്ലോ എന്ന് പറയും. അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ലാൻഡ്സ്ലൈഡ്. ഇത് റോക്ക് ഫോൾ. ഇത് ഇടുക്കിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന റോക്ക് സ്ലൈഡാണ്. വലിയ ഒരു റോക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് താഴെ വരുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഡെബ്രി സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയും. അതായത് നിരങ്ങി ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ. ഒരു കർവച്ചറാണ് അതിൻ്റെ ഇറങ്ങാൻ. അതാണിത്. ഇത് ഡെബ്രി ഫ്ലോ. ഈ ഒരു പടം നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. ഇത് അമ്പൂരിയുടെ പടമാണ്. പണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എടുത്തതാണ്. ഇത് പിന്നെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. പിന്നെ ഈ സോയിൽ പൈപ്പിങ്ങും കൂടെ ചേർന്ന്, അതായത് ഭൂമിക്കടിയിൽ കൂടെ വലിയ പൈപ്പുകളുണ്ടായി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മണ്ണൊലിപ്പ് കാരണം ഒരു പൈപ്പുകൾ പോലെ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് അതിൽ കൂടെ വെള്ളം വന്ന് അതിനെ ഭൂമിയെ തള്ളി അവിടെ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് റോക്ക് ഫോൾ എന്നത്. ഇത് ടോപ്പ്. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ മലയോര പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമുക്കിവിടെ ലാറ്ററൈറ്റ് കട്ടിങ് ആണ്. പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ഇടുക്കി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയ റോഡിൽ വലിയ കട്ടിങ്ങാണ്. ആ കട്ടിങ് ഒരു 3 മീറ്റർ മുകളിലാണെങ്കിൽ മഴ സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വണ്ടികളവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യും. കാരണം അത് അൺസ്റ്റേബിളാണ്. ഒരു തമ്പ് റൂളാണ്. 3 മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള ഇത്തരം കട്ടിങ്ങുകൾ സ്റ്റേബിളല്ല. അതിന് വേണ്ടുന്നത് നമ്മൾ ബെഞ്ച് പോലെ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇതുപോലെ ഇടിഞ്ഞു വീഴും. ഇത് ഡെബ്രിസ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തു നിന്നുള്ളതല്ല. ഇത് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ പൊട്ടി വീഴുന്നതാണ്. വലിയ എർത്ത് ഫ്ലോ, മണ്ണെല്ലാം കൂടെ ഒലിച്ച്, ഇതും ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ദൃശ്യമാണ്. ഇത് ക്രീം വളരെ പതുക്കെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ. നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ അത്തരം ഒരു പ്രദേശമുണ്ട്, അറിയാമോ? അമ്പൂരിയിലുണ്ട്. വളരെ നമ്മുടെ പണ്ട് ഉരുൾപൊട്ടിയ ഭാഗത്തിനടുത്ത് ഒരു സ്ഥലം, വളരെ പണ്ട്. ഇപ്പം അത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് കാണണം, എനിക്കറിയില്ല. അന്ന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ പതുക്കെ അതിങ്ങനെ താന്ന് ഒരു വർഷം മേ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററോ അങ്ങനെ വല്ലതും ആയിരിക്കും ചെറുതായിട്ട് താഴ്ന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രതലം. അത് നോക്കിയാൽ കാണാം. പഴയ വഴികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണോ? ഇപ്പം പുതുതായിട്ട് കെട്ടിയതാണ് ഇത് പഴയത്. അപ്പം അതിങ്ങനെ താഴ്ന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ്.
വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കും. അതൊക്കെ അതിൻ്റെ സൂചനകളാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കും ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്ന് നാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ലാൻഡ്സ്ലൈഡിലെ കാറ്റഗറി. അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ വേഗം ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. മുകളിൽ ഉണ്ടായാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് ഒഴുകി താഴേക്ക് വരുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. മണ്ണും കല്ലും പാറയും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു മിശ്രിതം. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഡേഞ്ചർ? നമ്മൾ ഉരുൾപൊട്ടി എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ള മാർഗം വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ നാം റിയാക്ഷൻ ടൈമില്ല. നമുക്കറിയാം വിക്ടർ ജോർജിനെ കുറിച്ച്. വിക്ടർ ജോർജ് ഒരു ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ ഫോട്ടോ പൊട്ടുന്ന കണ്ടു. അദ്ദേഹം പൊട്ടുന്ന കണ്ടിട്ട് അത് വരുന്ന വഴിയിൽ പോയി നിന്ന് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഫോട്ടോ എടുത്തു, പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല. അത് കാരണം ഇത്തരം വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡാണ് ഈ ഡെബ്രി ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ. ഇത് 2018 കോഴിക്കോട് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇത് റൊട്ടേഷണൽ സ്ലൈഡ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റൊട്ടേഷൻ തൃശ്ശൂർ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ലെവലിൽ ഇരുന്ന ഭൂമി ഏകദേശം ഞാനവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. എൻ്റെ അതേ ഹൈറ്റിൽ താഴെ ഒരു പെൻഡിലും ആടുന്നത് പോലെ അതിങ്ങനെ താഴേക്ക് പോയി. ഇത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നടന്ന ഒരു റോക്ക് ഫോൾസ്. ഇത് അടിച്ചിപ്പാറ ഒരു ദൃശ്യമാണ് കോഴിക്കോട്. ഈ റോക്ക് ഫോളിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കല്ല് വീഴ്ച ഏത് സമയത്തും വരാം. മഴക്കാലത്തും തന്നെ, വേനൽക്കാലത്തും വരാം, മഴക്കാലത്തും വരാം. ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ കൂടെ വരാം, കോമ്പിനേഷനുമായിട്ട് വരാം. അത് കാരണം ഏത് സമയത്ത് ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന ശിലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ആണ് ഇത്. കാരണം വിള്ളലുകളും എല്ലാം വന്ന ഒരു പാറയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ധാരാളം റോക്ക് ഫോൾസ് നമുക്ക് അവിടെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുന്നിൻ ചെരുവ് കാണുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പലപ്പോഴും നാം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ ക്രൗൺ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോഴും മണ്ണ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം. ഉരുൾപൊട്ടൽ നടന്ന ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ക്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ കിരീടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ആ ക്രൗണിൽ ഏതെങ്കിലും വീടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗമാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കാരണങ്ങൾ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ സംഭവിക്കുന്നത്? ഗുരുത്വാകർഷണം കൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പം ഉയരത്തിലുള്ള ഏതൊരു സ്ഥാനവും താഴേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ താഴെ വീഴുന്നത് ഒരു ചരിഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓവർബർട്ടൺ മണ്ണ് കലർന്നൊരു മിശ്രിതമാണ് ഉണ്ടായ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയാണെങ്കിൽ അതും താഴത്തെ പാറകൾ വളരെയധികം അതിന് ഒരു ബന്ധം. ഡ്രെയിനേജ്, അവിടുത്തെ ചെറിയ അരുവി, ചെറിയ നീർച്ചാല് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഞാനത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ അല്ലാതെ ഈ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ്, ഗോറിയുടെ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ്, പ്രകമ്പനങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് കാരണം. കേരളത്തിൽ മഴ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മുഖ്യമായ കാരണം. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന റോക്ക്, നമ്മുടെ ഈ ഭൂമം, നമ്മൾ ഈ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊട്ടിയ പ്രദേശം പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ എപ്പോഴും പാറ തെളിഞ്ഞ് കാണാം. ആ പാറയിലെ മണ്ണാണ് അതിൽ ഒടിച്ചു. എന്തുകൊണ്ട് ഈ പാറ ഇടിഞ്ഞ് വീഴുന്നില്ല? കാരണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ പശ്ചിമഘട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ള പാറ വളരെ ബലമുള്ള പാറയാണ്. അതേസമയം നമ്മൾ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ
അവിടെ ഈ ഡെക്കൺ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന് വളരെ ദുർബലമായ പാറയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹിമാലയത്തിൽ പോയത്. ഹിമാലയൻ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭീമാകാരൻ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം ഒരു ഗ്രാമം തന്നെ ഒഴുകി പോകുന്ന ഒരു ഉൾപ്പെടലാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മേൽമണ്ണ് മാത്രം ഒഴുകിപ്പോകുന്ന മേൽമണ്ണും ദ്രവീകരണം സംഭവിച്ച പാറയും, വെതേർഡ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ദ്രവീകരണം സംഭവിച്ച പാറയുമാണ്. അതിൻ്റെ ടൈപ്പ്, സ്ട്രക്ചർ, ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിൻ്റെ ഘനം. നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ പോയി ധാരാളം മണ്ണ് മേളിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മണ്ണ് വീക്കായ താഴെ വീഴുമല്ലോ. മണ്ണ് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടത്. അതേസമയം മണ്ണിൻ്റെ ആ തിക്നെസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്ഥലം ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അത് ചരിഞ്ഞ പ്രദേശമാണ്, മണ്ണ് കൂടുതലുള്ള പ്രദേശമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം, അത്രയും മണ്ണ് താഴെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഓവർ ബർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് മേൽമണ്ണ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഓവർ ബർഡനിൽ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൽ കളിമണ്ണുണ്ടോ, അതിൽ വേറെ തരം ക്ലേ അതിലുണ്ടോ എന്നും അതിലാശ്രയിക്കും. കാരണം വെള്ളമകത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലേയുടെ സ്വഭാവം മാറും. ഏത് ടൈപ്പ് ക്ലേ എന്നുള്ള ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ചിലത് ക്ലേ ആണെങ്കിൽ അത് വലുതാകും, ചിലത് ചെറുതാകും. അതും ഇതിനെ വളരെയധികം വീക്കായിട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുന്നിൻ ചരിവിലെ ചരിവ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രദേശം ഉരുൾപൊട്ടൽ മേഖലയാണോ അല്ലയോ എന്ന് ആദ്യം അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ്, അതിൻ്റെ എന്തുമാത്രം നീളമുണ്ട്, ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്, അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എത്രയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇത് 0 ഡിഗ്രിയും ഇത് 90 ഡിഗ്രിയാണ്. വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് 90 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു 20-22 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലുള്ള ചരിവുള്ള മലപ്രദേശങ്ങൾ നാം സൂക്ഷിക്കണം. 22 ഡിഗ്രിക്ക്. അപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കും, അത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് 22 ഡിഗ്രിയാണോ 21 ഡിഗ്രിയാണോ എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മൊബൈൽ ഫോൺ, ആ ഫോണിൽ ആംഗിൾ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കി ഈ ചവർ ആപ്പൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആപ്സ് നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ആംഗിൾ മീറ്റർ എന്നാണ്. ആ ആംഗിൾ മീറ്റർ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്തുമാത്രം ഇത് ചരിവുണ്ട്. ശരി, ചരിവുണ്ട്. അപ്പം ആ ചരിവിന് നമുക്ക് നീളം കൂടുന്തോറും അത് നമുക്ക് പ്രശ്നബാധിതമായിട്ട് ആയിക്കൊണ്ട്. രണ്ടാമത് ഞാൻ ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഇതൊരു റബ്ബർ റീപ്ലാന്റിങ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ഇത് ഞാൻ പല ഭാഗത്തും ഒരുപാട് തവണ നിങ്ങൾ സാബ് കണ്ട സ്ലൈഡായിരിക്കും. കാരണം ഇത് വളരെ ക്ലാസിക് സ്ലൈഡാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇതിൻ്റെ മേൽമണ്ണ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ നോക്കുക. കാരണം പാറയിലുള്ള ഒരു മടക്കാണ് ഇത് അതിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നാം കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ഈ നീർച്ചാലുകൾ നാം വിസ്മരിക്കപ്പെടും. അതിനെ കെട്ട് അടച്ച് നാം ഉള്ള കൃഷി രീതികളാണ് നാം പലപ്പോഴും അവലംബിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ഇവിടെ പെയ്യുന്ന മഴ, ഈ മഴ ഈ മേൽമണ്ണിൻ്റെ പുറത്ത് വീഴുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലായിടത്തും തട്ടുതട്ടായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു തുള്ളി പോലും അത് പുറത്തു പോകുന്നില്ല, താഴേക്ക് വരും. താഴേക്ക് വന്ന് അത് നമ്മുടെ ബേസ്മെൻറ്റ് റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാറപ്രദേശം എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും പോകാനൊക്കത്തില്ലല്ലോ. അപ്പം അതെന്ത് ചെയ്യും? അത് താഴേക്ക് വരും, സ്ലോപ്പിന് താഴേക്ക് വരും. ആ താഴേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു ലൈനിൽ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ ഒരു ലൈനിലാണ്.
എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. കാരണം നാം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ആ മഴവെള്ളം ഇതുവഴി ഒഴുകാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അതിന് പകരം ഇതിനകത്തൂടെ ഈ ഒരു ലൈനിൽ കൂടെ, അതായത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഈ വെള്ളം ഭൂമിയുടെ ഈ മണലിനകത്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അത് ഒരു ഗ്രെയിനകത്തുള്ള കുറച്ച് എയറിനെ മാറ്റി ആ ഗ്രെയിനിൽ വന്നിരിക്കും. അടുത്ത വെള്ളം വരുമ്പോൾ എന്ത്, ഈ വെള്ളത്തിനെ മാറ്റി അവൻ വന്നിരിക്കും. അങ്ങനെ ഈ വെള്ളം തള്ളി 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 തള്ളിയാണ് താഴേക്ക് വന്ന് പുറമേയായിട്ടോ നദിയായിട്ടോ പോകുന്നു. അപ്പം മില്യൺസ് ആൻഡ് കോടിക്കണക്കിന് ഇത്തരം ജലകണികകളുടെ ആ ഒരു തള്ളലിനെയാണ് പോർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രഷർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരം ലൈനിൽ കൂടെയാണ്. അത് നാം കെട്ടിയടയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊട്ടി താഴേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അതാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഉരുൾപൊട്ടൽ പ്രദേശത്തും നാം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ചെറിയ ചാലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ പറയുന്നത് മഴക്കാലത്ത്, വേനൽ മഴ പോട്ടെ, അതിന് ഈ നമ്മുടെ മൺസൂൺ മഴ പോലുള്ള ഒരു മഴയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം സംഭരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിന് തുറന്ന് അതിന് പാട്ടിന് പോകാൻ അനുവദിക്കുക. അതിന് തുറന്ന് അതിന് മാർന്നു പോകാനായിട്ട് നാം അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്തു പറ്റും? അപ്പം മണ്ണിലുള്ള എല്ലാ ജലവും ഒരുമിച്ച് വാർന്ന് ഇത്തരം ഇതിലേക്ക് പോകും. ഞാൻ വേറെ സ്ലൈഡ് നോക്കാം. നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കരുത്. ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം നമ്മൾ പുറത്തൂടെ ഒഴുകുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ഭൂമിക്കടി. കാരണം ഇതൊരു ചെറിയ ചാലിൻ്റെ വഴിയായിരുന്നു, അത് നാം കെട്ടിയടച്ചു. കംപ്ലീറ്റ് താഴെ പോയിട്ട് ആ താഴെ വന്ന് വെള്ളം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് താഴെ അവിടെ വന്നാൽ മാത്രം പോലും താഴേക്ക് പോകേണ്ടത്. കാരണം അത് ഗ്രാവിറ്റി വഴി ഒഴുകിപ്പോകേണ്ട സംഭവമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ വഴി അത് താനെ ഉണ്ടാക്കും. അത് വഴി അത് പൊട്ടി പുറത്തു വരും. അപ്പോൾ എന്താണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ ഒരു ചാല് സിമ്പിളായിട്ട് ആ ചാല് കീറി കൊടുക്കുകയും, നമ്മൾ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാണാം, ഇത്തരം ഈ ടെറസ് ഒരു ചരിവ് കൊടുക്കും. ആ ചരിവ് ഈ ഒരു ചാലിലേക്ക് ഇവിടെ വീഴുന്ന വെള്ളം അതിലേക്ക് വരും. ഇങ്ങനെ വന്ന് വെള്ളം ഇതുവഴി ഒഴുകിയത് നാം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ല. അകത്തോട്ടുള്ളൊരു ചരിവ് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുക്കും. പക്ഷേ സൈഡിലേക്കുള്ള ചരിവ്, എക്സസ് വരുന്ന വെള്ളം വാർന്നൊഴുകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് നാം ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത് റബ്ബറിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള മഴക്കുഴിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇത്തരം കുഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചാൽ മാത്രമേ റബ്ബർ നടാനൊക്കുകയുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പേ നടാനൊക്കുകയുള്ളൂ. മഴക്കാലം നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് വേണമെന്നല്ല, ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. കാരണം ആദ്യത്തെ ഈ മഴയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇത്തരം കുഴികൾ ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രദേശം മൊത്തം ജലപൂരിതമായിട്ട് വരും. കംപ്ലീറ്റ് സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ആ സാച്ചുറേഷൻ പ്രത്യേകിച്ചും ചരിവ് കൂടിയ പ്രതലങ്ങളും മണ്ണിൻ്റെ ഘനം കൂടിയ പ്രദേശവുമാണെങ്കിൽ നാം വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ടോ കട്ടിങ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ടോ കട്ടിങ്, ബ്ലോക്കേജ് ഓഫ് ഡ്രെയിൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ലാൻഡ് യൂസ് പ്രാക്ടീസസ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലോഡിങ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ സ്ലോപ്സ്. അത് എന്ത് പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പം പലതരം സ്ലോപ്പിൽ കൂടെ ഈ ഇറിഗേഷൻ കനാൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രാക്ടീസാണ് ഇറിഗേഷൻ കനാലിനെ പതുക്കെ പൊട്ടിച്ചു വിടും പല സ്ഥലത്ത്. അപ്പം വെള്ളം വരുമ്പം അത് ഞാനിവിടെ കൂടുതൽ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇടുക്കി മറയൂർ ഭാഗത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട്. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി.
അപ്പം എന്തൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളം വന്ന് അവിടെ സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മഴയും കൂടെ പെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഇടിഞ്ഞ് താഴും. ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാണ് കോറിങ്. തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഒരു റിസർച്ച് പ്രകാരം ഒരു 180-200 മീറ്റർ ഒരു കോറിയുടെ ചുറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഏരിയയാണ്. ഇപ്പം പിന്നെ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് അവർ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത കാരണം ഒരു 80 മീറ്റർ എന്നാണ് അവർ പറയുമെങ്കിലും ഞാനൊരു 200 മീറ്റർ 250 മീറ്റർ ഒരു ബഫർ അതിന് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പടങ്ങളാണ് ഇത്. ടോ കട്ടിങ്, ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഇവിടം വരെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മഴ തുടങ്ങി, അത് കാരണം അവർ നിർത്തി. പക്ഷെ അവിടെ ഇടിഞ്ഞ് വീഴുകയും ചെയ്തു. ഇത് ഇടുക്കിയിലെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജാണ്. ഈ സ്ലോപ്പിൽ ടോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കെട്ടിടം വെച്ചത്. അതുപോലെ സൈറ്റ് സെലക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത് മൂന്നാർ പഞ്ചായത്തിന് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധമാണ്. കാരണം ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പണ്ട് ഒരു പൊട്ടിയ പ്രദേശമാണ്, ലൂസായിട്ട് കിടക്കുന്ന മണ്ണ്. ഇവിടെ ഒരു കോളനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ പഞ്ചായത്ത് അവിടെ അനുമതി അവർ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ക്രമേണ ഇത് വലുതായി ഈ ഒരു സ്ലോപ്പിൻ്റെ ടോ ഏരിയ അവർ കട്ട് ചെയ്ത് വീട് വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു 6-7 പേര് മരിച്ച ഒരു അന്തോണിയാർ കോളനി സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയും, 2005 മൂന്നാറിൽ നടന്ന സംഭവമാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ നേരത്തെ ഇത്തരം ചെറിയ നീർച്ചാലുകളുടെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഈ നീർച്ചാലുകൾ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശം. അത് കാരണം നാം വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ നീർച്ചാലിന് കഴിയുന്നതും ഒരു 40 മീറ്ററെങ്കിലും മാറി, ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് മാറും. കാരണം വലിയ കാഷ്മെൻ്റാണ്, ധാരാളം മണ്ണ് മേളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ദൂരം മാറി. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇതുവരെ ഈ ചെടി വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. നിങ്ങൾ ഏത് ഉരുൾപൊട്ടൽ സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആ ഉരുൾപൊട്ടിയ ശേഷം അവിടെ ഒരു ചാല് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഒരു ചെറിയൊരു നീർച്ചാല്. ആ നീർച്ചാലിൽ കൂടെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് മരുതോങ്കരയിലുണ്ടായ ഒരു ഇതാണ്. ഇത് കോഴിക്കോട് പശുക്കടവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടലാണ്. ഇത് ഈ സ്ലോപ്പിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയൊരു വീടാണ്. അതുപോലെയാണ് മഴക്കുഴി. നമ്മൾ സർക്കാർ മഴക്കുഴിക്ക് വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി കാരണം അവർ ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റായിട്ട് ഇപ്പോഴില്ല, പണ്ട് ഇത്തരം മഴക്കുഴികൾ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച ആ റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ സ്ലോപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ 22 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ മഴക്കുഴികൾ പാടില്ല എന്നാണ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് ഡയറക്റ്റീവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങൾ നമ്മൾ മഴക്കുഴികൾ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, ഇത്തരം കുഴികൾ വെള്ളം അകത്തേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളോ നാം അത് കാടിനാണെങ്കിൽ വെള്ളം തിരിച്ചു വിടുകയോ അതിനെ നികത്തുകയോ ചെയ്യും. നമ്മുടെ വികസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റോഡ് വെട്ടലാണ്. ആ റോഡ് വെട്ടൽ എപ്പോഴും അതിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ വെള്ളം ഒഴുകി പോകാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് ഊർകുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇതുപോലെ കൊടുക്കാതെ അമ്പൂരിയിലും ഏകദേശം അതും ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു റോഡിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത് അത് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി മുകളിൽ നിന്നും ഒരു വെള്ളം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ആ ചാലും കെട്ടി അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ സാബു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഈ സൊണേഷൻ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് കുറവാണ് എന്നുള്ള ഒരു സൊണേഷൻ മാപ്പ് ഇന്ന്
ഇപ്പം ഒരു ചെറിയ സ്കെയിലിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും മാപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താമസിയാതെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മാപ്പുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതാണ്. അവർ 2020 22 കണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു സ്ലോപ്പിലെ കൃത്യം വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുന്ന പോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെ ഇതെടുക്കാനായിട്ട് വിവരങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഇന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അത് മഴ പെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പോർ പ്രഷർ ആണെങ്കിലും അതിന് ടിൽറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ആണെങ്കിലും എല്ലാം എടുക്കാനുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ മെഷീനുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ അത് നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ മലയിലും നമുക്കത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മലമ്പ്രദേശം നമുക്ക് വൾണറബിൾ ആണ് എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇത്തരം മെഷീനുകൾ വെച്ചിട്ട് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ്? ഡ്രെയിനേജ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. ഒരു കൃഷിക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാനൊരു സ്ലോപ്പിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, ധാരാളം മണ്ണുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കണം അതിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ്, അതിൽ പോകുന്ന ചാലുകളുടെ വെള്ളം പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു വരുന്നൊരു ചാലിനെ വെട്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൃഷിപ്പാടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത്. ഈ ഇടുക്കിയിലൊരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ മൂന്നാറിനടുത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് അവിടെ ബൈസൺ വാലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഭയങ്കര ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോപ്സിൽ കഴിയുന്നത്ര നമ്മൾ റൂട്ട് ധാരാളമുള്ള വെജിറ്റേഷൻ വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ഒരു ഇതുണ്ട്, നമ്മളൊരു സ്ലോപ്പ് കാണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പിലേക്കായിരിക്കും മണ്ണിടുന്നത്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അമേരിക്കയിലൊക്കെ വലിയ ശിക്ഷയാണ് ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം സ്ലോപ്പുകൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10-15 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ മറ്റ് സ്ലോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് ഏറ്റവും ദുർബലമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലോപ്പായിരിക്കും നമ്മൾ എടുത്തിട്ട മണ്ണ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം. അപ്പം അത് കാരണം ഒരിക്കലും നാം ഒരു സ്ലോപ്പിൽ മണ്ണ് നിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് നാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്ലോപ്പിൽ വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു സെറ്റ് ബാക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ സ്ലോപ്പിൻ്റെ അതിര് വരെ കൊണ്ട് വെക്കാറ്. കാരണം നമുക്ക് അറിയില്ല അവിടെ മണ്ണ് കൊണ്ടിട്ടതാണോ അല്ലയോ എന്നറിയില്ല, അത് ഇടിഞ്ഞു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നാം വീട് വയ്ക്കാനായിട്ട്. പല മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ഒരു സ്ലോപ്പിനെ നമുക്ക് ജിയോ ടെക്സ്റ്റൈലിംഗ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റേഷൻ. ജിയോ ടെക്സ്റ്റൈലിംഗ് എന്ന് ഭൂവസ്ത്ര എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ കയർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു 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 വലിയ ഒരു ഇതാണ്, ആയി പോലെ സംഭവം. അതിനെ വലിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു കെട്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഇത് റൂട്ടുള്ള ഇത് നടുന്നതാണ്, ചെടികൾ നടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി. അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. റീഗ്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വലിയൊരു സ്ലോപ്പ് ഇടിഞ്ഞ് വീഴാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വെള്ളം നമുക്കൊരു ഡ്രെയിൻ വഴി മാറ്റാം. ഇതുപോലെ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെള്ളം കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അതിനുള്ള രീതികളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ കുഴലുകൾ ഇറക്കിയിട്ട് ഇത് കൂടുതലും വിദേശത്തു നിന്നുള്ള ചില എക്സാമ്പിൾസാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇത് റീറ്റെയിനിങ് വാൾ, നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വസ്തുക്കൾ വെച്ചിട്ട് ഇത്തരം റീറ്റെയിനിങ് വാൾ കെട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. ഗാബിയോൺസ്, അതായത് ഗാബിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വല കൊണ്ടുള്ള ഒരു കൂടയിലകത്ത് കല്ല് നിറച്ചിട്ട് അത് അടുക്കി വെക്കുന്ന രീതി. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം ഒഴുകി പോവുകയും സെഡിമെൻ്റ് അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഈ ബയോ ടെക്നിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുള പോലുള്ള വലിയ റൂട്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ചെടികളും വൃക്ഷത്തൈകളും നട്ട് ഒരു സ്ലോപ്പിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേബിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ,
അമ്പൂരിക്കടുത്ത് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഒരു നേരത്തെ ഉണ്ടായതിനടുത്തൊരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു താഴെ. അതിനടുത്ത് കല്ല് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുന്ന ഒരു പാറക്കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. അപ്പം അങ്ങനത്തെ പ്രദേശങ്ങൾ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വലിയ നെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആ നെറ്റിൻ്റെ, പക്ഷേ എല്ലാ നെറ്റും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് നെറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ ഒരു നെറ്റ് ഇതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഏതെങ്കിലും ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ആ ഏത് നെറ്റ് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് കല്ല് താഴേക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഇത്തരം നെറ്റുകൾ വെച്ച് ക്യാച്ച് അതിനെ ഇവിടെ ഒന്ന് തങ്ങി നിന്നോളും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കല്ലുകളെ ബോൾട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. റീറ്റെയിനിങ് വാൾസ്, ഇത് ഷോർട്ട് ക്രീറ്റ്. ഈ ചില സ്ലോപ്സ് ഇടിഞ്ഞ് വീഴൂ എന്നറിയാമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കഴക്കൂട്ടത്ത് പോകുമ്പോൾ ടെക്നോ പാർക്കിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഒരു ഷോർട്ട് ക്രീറ്റും ഗണായിട്ട് ഡ്രൈ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി നമുക്ക് അവലംബിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇതൊരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഡാമാണ്. ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് വന്നൊരു നദിക്ക് കുറുക്കെ വീട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഡാം പോലെ ഉണ്ടായി അത് പൊട്ടി താഴെ വരുന്നത്. അതൊക്കെ നാം വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. റോക്ക് ബെഞ്ചസ്, ഇപ്പം കോറികളിൽ ഈ റോക്ക് ബെഞ്ചസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കോറികൾ ഇപ്പം അനുവദിക്കുന്നില്ല. വേറൊരു രീതിയാണ് നമ്മൾ ഈ റോഡിനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടണൽ പോലെ അവിടെ കെട്ടിയിട്ട് ആ ടണലിൻ്റെ പുറത്തൂടെ അത് പോകാനായിട്ട് അനുവദിക്കും. റോക്ക് അവലാഞ്ച് ഷെഡ്സ് എന്ന് അതിന് പറയും. പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഞാനിത് നടപ്പാക്കാനായിട്ടൊരു ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. അതായത് ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദുരന്ത നിവാരണം ശരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ താഴെത്തട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ദുരന്തം നടക്കുമ്പോൾ ആ ദുരന്ത പ്രദേശത്ത് ആദ്യമായിട്ടെത്തുന്നത് അവിടുത്തെ ലോക്കൽസാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഗോൾഡൻ അവർ സംഭവം ആദ്യത്തെ ഒരു ഏതാനും മണിക്കൂർ. ഇപ്പം തന്നെ കവളപ്പാറയിലും പശുപ്പാറയിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണാറുണ്ട്. അപ്പം ആൾക്കാർ എവിടെയാണ്, എങ്ങനെയാണ്, ആദ്യം ആരെയാണ് രക്ഷിക്കേണ്ടത്, വയസ്സായ ആൾക്കാർ എവിടെയുണ്ട്, എവിടെയൊക്കെ ഗർഭിണിയുണ്ട്, എവിടെയൊക്കെ വേറെ കുട്ടികളുണ്ട് എന്നറിയുന്നത് ലോക്കൽസിന് മാത്രമേ അറിയാവൂ. അപ്പം അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ പ്രദേശത്തെയും എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം, ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചാൽ അത് എങ്ങനെ നടത്താം, അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഞാൻ അതിലേക്കൊരു ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല ഇതുമായിട്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇപ്പം ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ എംപവർ ചെയ്യുക. അപ്പം ഒരു പഞ്ചായത്തിലെടുത്തിട്ട് 2 വാർഡുകളെ ഈ വാർഡിനെ കുറിച്ച് അപ്പുറത്തെ വാർഡുകാരെയും ആ വാർഡിനെ കുറിച്ച് ഈ വാർഡുകാരെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. ചിലപ്പം ഒരു വാർഡിന് ഫുള്ളായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ രക്ഷിക്കേണ്ട അടുത്ത വാർഡുകാരായിരിക്കും. അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവം ഇപ്പം പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരികയാണ്. മേ ബി സാബുവിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇത് ആദ്യത്തെ ഹാഫ് കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതുമയായിരിക്കും ഞാൻ ഈ അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. വീട് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഒരു സ്കൂളിൽ സെൻറ്റ് ജോർജ് LP സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ അവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് താമസിച്ച സമയത്ത് ഉരുൾപൊട്ടി ഒഴുകി വരുന്ന വഴികളിൽ കൂടി വീണ്ടും ആ ചാലിൽ കൂടി ഉരുൾപൊട്ടാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം, ആ സ്ഥലത്ത് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ എല്ലാം മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്ത് എന്ത് പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഉരുൾപൊട്ടുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്ത് മഴ പെയ്ത് ആ മലഞ്ചെരുവിന് താങ്ങാവുന്ന ഒരു ഇത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഒരു മഴക്കാലമാണെങ്കിൽ ആ മഴക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ
സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. 10 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊട്ടിയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അത് കാരണം 8 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിപ്പിക്കും. മനസ്സിലായി? അപ്പം എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പം ഈ മഴ പെയ്ത് പീക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉൾപൊട്ടി പെട്ടെന്ന് മഴയായി നിന്ന് കാണും. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഇത് മുഴുവനായിട്ട് പൊട്ടി വരത്തില്ല. ഒരുപാട് മേൽമണ്ണ് അവിടെ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് താഴെ അവിടെ നിൽക്കും. വീണ്ടും അത് ഇടിഞ്ഞ് താഴെ വരും. പശു കടവെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉരുൾപൊട്ടാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ അത് മുഴുവനായിട്ട് പടർന്ന് താഴെ വരുന്നത് വരെ ഈ പ്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ആ പ്രദേശത്ത് മറ്റ് ഈ ഭൂമി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ ചില സയൻസുകൾ അത് കാണിക്കും. അപ്പോൾ അത് കണ്ട് പറയും. പക്ഷേ ഉരുൾപൊട്ടൽ അങ്ങനെയല്ല. ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 8-10 സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് പെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആയത് കാരണം അതിന് മുമ്പ് അത് കാണിക്കണം എന്ന്. പക്ഷേ ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ കേസസിൽ അതങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഉരുൾപൊട്ടൽ സ്ലോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒരുപാട് സയൻസ് കാണിക്കും. ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് ആ ചരിവിൽ നിൽക്കുന്ന വീടുകളുടെ ജനലൊക്കെ ജാമാവും, വീടുകളുടെ തറ ക്രാക്സ് വരും, വലിയ ഗ്രൗണ്ട് ഫിഷേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. വെള്ളം അടർന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അടിയിൽ പാറ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വർഷം അനവധി ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ നടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മേൽമണ്ണും പാറയും തമ്മിലുള്ള ഡെപ്ത് ഓഫ് സോയിൽ അതിനൊരു ലിമിറ്റുണ്ടോ? പാറ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുൾപൊട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ മേൽമണ്ണും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാറയും തമ്മിൽ പരിമിതമായ അകലമാണോ, അതോ അതിലെന്തെങ്കിലും ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനൊരു ഇത് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലാണെങ്കിലും അപകടകരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. പാറയും തമ്മിലുള്ള ആ ഖനം, മേൽമണ്ണിൻ്റെ ഖനം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല. മേൽമണ്ണ് ഖനം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് പറയാൻ താരതമ്യേന ഉൾപൊട്ടൽ സാധ്യത കുറവാണ്. കാരണം അത്ര മണ്ണല്ല ഒലിച്ച് വരുള്ളൂ. അതേസമയം മേൽമണ്ണ് വളരെയധികം കൂടുതൽ. ഉദാഹരണമായിട്ട് വയനാട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇല്ല, ചില ഭാഗത്ത് മേപ്പാടി പോലുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഏകദേശം 30-40 മീറ്റർ മേൽമണ്ണുണ്ട്. അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ ഞാനൊരു വളരെ പെക്യുലർ, ഞാൻ അത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് പറയാത്തത്. അവിടെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലാബായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നിരങ്ങി വരികയും ഇതിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സോയിൽ പൈപ്പിംഗ് പോലുള്ള, അതായത് ലാർജ് ഡയമീറ്റർ പൈപ്പ്സ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പം എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മേൽമണ്ണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഒരു പെക്യൂലിയാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഈ ഡ്രെയിനേജ് ചാനൽസ് നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ വയനാടിൽ ഇത്തരം മേൽമണ്ണ് ധാരാളമുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ചാലുകളെ കാണാനേ ഇല്ല. അപ്പം ഈ പെയ്യുന്ന മഴ മുഴുവൻ എവിടെ പോകുന്നു? മേപ്പാടി പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ മാക്സിമം ഒരു വർഷം കിട്ടുന്ന 200, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ 200-250 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. മേപ്പാടി പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് 500-550 സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴയാണ്. അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നായ മേപ്പാടിയിൽ നാം അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന ചാനലൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി, ഇത്രയും മഴ എവിടെ പോകുന്നു? അപ്പം ഇത്രയും മഴ അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ ജലപൂരിതമായിട്ട് അത് സ്ലാബായിട്ട്, കാരണം അത് 10-30 മീറ്റർ താഴ്ചയുള്ള അതിന് താഴെ പോയാലേ അതിന് പാറ കിട്ടുള്ളൂ. ആ പാറയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അത് സ്ലാബായിട്ട് അത് നിരങ്ങി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നിരങ്ങി ഇറങ്ങുന്നത്. ഞാൻ ആ സ്ഥലം വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ വയനാടുകാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വയനാട് മേപ്പാടിയിൽ നിന്ന് ചെമ്പ്ര പീക്കിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അത് താഴെ ജസ്റ്റ് ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം ആ താഴേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ്.
അപ്പം വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് ബ്രീഫായി. മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ചെരിവ് കൂടുതലാണ്, 30 ഡിഗ്രി കൂടുതലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കൊണ്ടകെട്ടി മല, കുരിശുമല എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുമൊക്കെയാണ് റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ. സാറ് നേരത്തെ കാണിച്ച ഒരു ഫോട്ടോ പോലെ അതിനകത്ത് റബ്ബറിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം വെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലാറ്റ്ഫോം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ കോണ്ടോറിങ് പോലെ അത് അകത്തേക്കാണ് സ്ലോപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ചെരിവ്. അപ്പോൾ മഴയത്ത് വെള്ളം അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി സോയിൽ ഇറങ്ങി റോക്ക് സോയിൽ കോൺടാക്ട് വഴി പിന്നെ അത് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് പോകുന്നു. അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സ്ട്രീംസ് ഒക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാവരും കയ്യാൽ കെട്ടി അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് അടുത്ത ആ ചാലിലേക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലത്തും ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ ഹോളോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറിയ ചാലുകൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൃഷി രീതികൾ കാരണം. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള ജോലി. അപ്പം നാം നടന്നു പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് സ്ലോ ആയിട്ട് താഴേക്ക് പോകും, പിന്നെ ഒരു ഹൈ, പിന്നെ ആ താഴേക്ക് പോകുന്ന ആ പ്രദേശത്തേക്ക് നാം വെള്ളത്തിന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു ചാല് പോലെ വെട്ടിയിട്ട് ആ വെള്ളം വാങ്ങി പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സൗകര്യം നമുക്ക് ഈ മൺസൂൺ സമയം പോലുള്ള വേനൽമഴ നമുക്ക് വേണം, അത് ഇരുന്നോട്ടെ, നമുക്ക് എടുക്കാം. വേനൽമഴ വലിയ കുഴപ്പം ചെയ്യുന്നതല്ല. പക്ഷേ ഈ അധിക മഴ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അധിക ജലം, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ജലം നാം അതിനെ ഒഴുക്കിക്കളയുക. അതാണ് നമുക്ക് കയ്യാലകെട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം മണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ തടയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഓരോ മഴയത്തും കയ്യാല ഇടിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദറിന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സ്കീംസ് ആയിരുന്നു തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും അങ്ങനെ കയ്യാൽ ഇടിയുന്നു, വീണ്ടും കെട്ടുന്നു, കുറേ കാശ് പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തുറന്നു വിട്ടു. തുറന്നു ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാലും അടുത്തൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ ഈ മലഞ്ചേരികൾ ഒത്തിരി ഒറ്റപ്പെട്ട വീടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കവളപ്പാറ ഇങ്ങനെയുള്ള വീടുകൾ സംഭവിച്ചപ്പോൾ എത്ര വീട് മണ്ണിനടി പോയി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. 2 ദിവസം എടുത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഒരു കണക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി. ശരിക്കും നമുക്കൊരു ഡിജിറ്റൽ മാപ്പിംഗ് GIS ടെക്നോളജി ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ വീടിങ്ങനെ GPS എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഐഡിയ കിട്ടും. ചെറിയ ഒരു നീർത്തടം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാം നീർത്തടം ബേസിലാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. നീർത്തടം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നീർത്തടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉരുൾപൊട്ടൽ എങ്ങനെ പോകും എന്ന് അത് നമ്മൾ പല പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അവിടെ പോയി അളക്കണം. അതിൻ്റെ മേൽമണ്ണ് എത്ര, അതിൻ്റെ ചരിവ് എത്ര, അതിലുള്ള അതിൻ്റെ നീളം, വീതി, ഇതെല്ലാം എടുത്ത് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ പോകും, ഇത്ര മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര പോകും, ഇതിൽ കൂടുതൽ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര പോകും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അവസരം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അപ്പം ആ പോകുന്ന വഴിയിലെ വീടുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യാം. അവരുടെ അടുത്ത് നേരത്തെ വാണിംഗ് കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ഏരിയയിലാണ്. ഈ അപകടം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പ്രദേശവാസികളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് മാറണം, ഉരുൾപൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് പല വർഷവും ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കാം. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോളട്ടെ, ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഉരുൾപൊട്ടി വരുന്ന മണ്ണിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ആർക്കാ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു വീടുള്ളോ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിയുമോ? ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല. അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. ഇപ്പം സാർ പറഞ്ഞു ഈ ഉരുൾപൊട്ടുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം, ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് അതിച്ച മഴ, പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ അനധികൃതമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ മണ്ണ് ഇളക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തടയണമെന്ന് വരിക നമുക്കറിയാം. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കവളപ്പാറ പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കോറികൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ദൂരം മാറി, 30 ദൂരം മാറി കോറികളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇവിടെ സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മണ്ണും ഈ താഴെയുള്ള ഈ പാറയും തമ്മിൽ ഒരു ആകർഷണമുണ്ട്. അത് ഈ പാറയിൽ വന്ന് ഈ മണ്ണ് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രമാത്രം പാറ ഈ അടിവാരത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കോറികളോട് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ബണ്ട് പോലെ 1, 2, 3 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ടു പോകത്തില്ല. എനിക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ചെറിയ 1-2 സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം ഞാൻ ഈ അടിവാരത്തെ ഏറ്റവും അടിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ കെട്ട് പാറ കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കയ്യാൽ നല്ല അടുക്ക് ഒരു പാറയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു 2 അടി നീളവും വീതിയും ചതുരം കാണും. അത്രയുള്ള കല്ലുകൾ അടുക്കി വെച്ചതുകൊണ്ടുണ്ടല്ലോ ആ പ്രദേശത്ത് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. JCB ഇട്ട് ഇളക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു തകരാറില്ല. സാർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഈ മണ്ണും ഈ പാറയും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം അത് അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. ഇതുപോലെ
ഈ 70 വീട്ടുകാരുള്ളിടത്ത് ഇതൊന്നും ഒരാൾക്കോ രണ്ടാൾക്കോ ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമല്ല. ഇത് സർക്കാർ മുൻകൈ എടുത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നേരെ ചെയ്യേണ്ട. അതിന് പകരം മാറിക്കോ, നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കൂട്ടമായി മാറിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് ശരിയല്ല. ഇത് കെട്ടണ്ട, അതുപോലും വേണ്ടി വരുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ ഞാൻ ചില സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, കേരളത്തിലെ 90% ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. ഡീവാട്ടറിങ് ടെക്നിക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ പ്രദേശത്തെ വെള്ളം എങ്ങനെ കുറയ്ക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങളുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ പ്രദേശത്തെ വെള്ളം എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കാം. കാരണം ആ ഭൂപ്രദേശത്തെ പറ്റി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്കാണ്. എങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകിക്കളയണം എന്ന് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ 90% ചാൻസും ഇല്ലാതാകും. അത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇത് പറഞ്ഞതേ, ഈ ചാലി പ്രദേശം മുഴുവൻ നെല്ല് വിതച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1-2 പേര് ഈ ചാലി വരുന്നെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരുന്നടിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ചെയ്താലേ അത് നടക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലാണ്. 1-2-3 പേർക്ക് അപ്പം മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണ്. ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു റോഡ് വേണം. അതിന് റോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലമൊക്കെ അക്വയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അതായത് ജനപങ്കാളിത്തമുള്ള ഒരു ദുരന്ത നിവാരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ഏറ്റവും ചെറിയ ലെവലിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോയി സാധിക്കും. മനസ്സിലായി? അപ്പം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാബുവിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിന് മുൻകൈയിട്ട് ഇറങ്ങണം, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു പുതിയ പ്രതിഭാസമാണിത്. നമ്മൾ ലാൻഡ് സബ്സിഡൻസ്, ഭൂമി ഇടിഞ്ഞ് താഴുക. അത് ആക്ച്വലി തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ഷമിക്കുക. സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മഴ ഒരല്പം കൂടുതലായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന്റെ അത്ര പോലും മഴ ഇപ്രാവശ്യം പെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ പോലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ഭീകരമായിരുന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ പ്രളയത്തിൽ പല പർവ്വതങ്ങളുടെയും അതിന്റെ ബെൽറ്റ്, അതിന്റെ പ്രത്യേകതരം പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഒരു ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് വീക്കായിരുന്നത് കൊണ്ടും ഇപ്രാവശ്യം അത് വീണ്ടും ഒരു പ്രളയം വന്നപ്പോൾ അത് അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആ ബെൽറ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടായില്ല എന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രളയം വന്നു, ഇനി അടുത്ത തവണ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചൊരു മഴ പെയ്താൽ പോലും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സഹ്യപർവ്വതത്തിന്റെ ബെൽറ്റുകൾ വീക്കായി കൂടുതൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ലേ? അത് നമ്മുടെ സഹ്യപർവ്വതത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ബാധിക്കില്ലേ? പ്രളയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മഴയത്ത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രദേശത്ത് എല്ലായിടത്തും തന്നെ പലയിടത്തും വിള്ളൽ വന്ന് അത് നമ്മൾ അബോർട്ടഡ് സ്ലൈഡ്സ് എന്ന് പറയും. ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി, പക്ഷേ അത് അബോർട്ട് ചെയ്തു. കാരണം മഴ അങ്ങ് നിന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന മഴയത്ത് ചെറിയ മഴ ആയാൽ പോലും അത് പൊട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഈ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഇനി 1 മാസം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തുലാവർഷം സ്റ്റാർട്ട്. ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെ തുലാവർഷം സാധാരണ രീതിയിൽ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാനൊരു പുതിയൊരു പ്രതിഭാസം നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക്, കാരണം ലാൻഡ് സബ്സിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്നത്. ഭൂമി ഇടിഞ്ഞ് താഴ്ന്നു പോകുന്ന ഒരു രീതി. അത് സോയിൽ പൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് അകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു മണ്ണൊലിപ്പാണ് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം. ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മേളിൽ ഇടിഞ്ഞ ഭാഗം, ഇത് അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഗുഹ പോലെ മണ്ണ് പോയ സ്ഥലമാണ്. അത് നീണ്ട ഗുഹ പോലെ. അതായത് ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു 250-300 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഗുഹയിലൊക്കെ ഇതുപോലെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. പല കിണറുകളിലും കുഴിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്ഥലം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇടിഞ്ഞങ്ങ് താഴ്ന്നിട്ട് വെള്ളം മുഴുവൻ അങ്ങ് മാർന്നു പോവുക. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസം. എന്താണ് ഈ സോയിൽ പൈപ്പിംഗ്? ഇതിനെ ടണൽ ഇറോഷൻ എന്ന് പറയും. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി താഴെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ഈ ക്ലേ മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ക്ലേ അത് കൊണ്ടുപോയി താഴെ ആ ചെരുവിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള വയൽ വരുമ്പത്തോ വല്ലത്തും കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണിത്. ഇതിങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു
വരുമ്പോൾ അതിൽ എവിടെയൊക്കെ എത്ര ക്ലേ ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം ഒരു വലിയ ഒരു ടണൽ പോലെ രൂപാന്തരപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇതിനെ ടണൽ ഇറോഷൻ എന്നും അറിയപ്പെടും. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു പൊത്തിൽ കൂടെ അത് പുറത്തേക്ക് വരും. അത് നമ്മളൊരു ഫണൽ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ അത് തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് സോയിൽ പൈപ്പിംഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ആദ്യം ഞാൻ 2005 ഇത് ചട്ടിവയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ണൂർ, അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഒരു ലിസി ഫ്രാൻസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലേഡി താമസിക്കുകയാണ്. അവർ രാവിലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പല്ല് തേച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലൊരു തെങ്ങ് ഇങ്ങനെ നേരെ താഴെ പോയി. അവരിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തെങ്ങ് ഇങ്ങനെ താഴെ പോയി. അവരങ്ങ് പേടിച്ച് നേരെ കളക്ടർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുത്ത് അവസാനം അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇത് വന്നു. പെട്ടെന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം, ഭൂമി അങ്ങ് താഴ്ന്നു പോവുകയാണ്, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയത്തില്ല. അവസാനം ഞാനിങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർ അടുത്ത് പോകുന്നില്ല, എല്ലാവരും ഒരു 100-200 മീറ്റർ ഇങ്ങനെ മാറി നിന്ന് എല്ലാവരും ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഇതെന്താ സംഭവം. അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പോയി കണ്ടാലേ ഒക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പം ആർക്കും അതിന് ധൈര്യം വന്നില്ല. അവസാനം പിന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു 10-15 കൊല്ലം മുമ്പായിരുന്നു, അന്ന് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇറങ്ങി, വേറെ അവിടുത്തെ ജിയോളജിസ്റ്റും കൂടെ ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും വലിയ ഒരു ടണൽ, നമ്മൾ ഈ റെയിൽവേ ടണലൊക്കെ പോലത്തെ വലിയൊരു ടണലാണ് അടി കിടക്കുന്നത്. അന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇത് കണ്ടത്. അപ്പം അതിനുശേഷം കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഇത്തരം ഇത് അങ്ങനെ ഞാനിത് അന്വേഷിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ടണലുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് ആ ടണലുകൾ വലുതായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം മുകളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഭൂമി ഇടിഞ്ഞങ്ങ് താഴ്ന്നു പോവുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതുപോലെയാണ് സംഭവം. ഇതുപോലെ വെള്ളം അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്ന് അടികൾ പോകുക. ഇതിങ്ങനെ ഒരു പൈപ്പ് പോലെ ഒരു രൂപാന്തരപ്പെടും. കേരളത്തിൽ ഏകദേശം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് വെമ്പായത്തും ഈ സംഭവം ഉണ്ടെന്ന്. വെമ്പായത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വലിയ സംഭവം ഉണ്ടായി. ഈ ചുവന്ന കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെയധികം സിവിയറായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ്. ആ പല പഞ്ചായത്തും മൊത്തം ക്രോസ് ആയിട്ട് ഭൂമിക്കടിയിൽ കൂടെ ഇതുപോലെ ടണലുകൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്ത് പറ്റും, നമ്മൾ വീടുകൾ വെക്കാനായിട്ടുള്ള പെർമിഷനൊക്കെ കൊടുക്കും, അതിൻ്റെ പുറത്ത് വീടുകൾ വരും, ഹോസ്പിറ്റൽ വരും, ചിലപ്പോൾ അത് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യും. ഞാൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഈ ഹാളിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു തരംഗം റോഡിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ റോഡിൽ കൂടെ സ്കൂളിൽ ബസ് പോകുന്നുണ്ട്, ക്വാറി കല്ലുകൾ പോകുന്നുണ്ട്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അത് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അതിനെ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. കാരണം അത്ര വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്തുമാത്രം ഭയാനകരമാണ് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം. 713 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററാണ് കാസർഗോഡ് മാത്രം സോയിൽ പൈപ്പിംഗ് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഓരോ ജില്ലയും വളരെ വളരെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ണൂർ നടന്നൊരു സംഭവമാണ്. വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഗർത്തം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വീട്ടിൽ പിന്നെ താമസിക്കാൻ ഉപയോഗമുണ്ട്. അത് കാരണം ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത്തരം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെളിയിൽ വേണ്ടത്തില്ല, അവരതിനെ മൂടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം അങ്ങ് വിൽക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? വെളിയിൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വില കുറയും. അത് കാരണം അപ്പം വാങ്ങിക്കുന്ന ആളത് വീട്ടുകാരനെ കുറച്ച് വയ്ക്കും. അപ്പം ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് അങ്ങനെയാണ് പല സ്ഥലത്തും. ഞാൻ അതിനൊരു പോസ്റ്ററാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഔട്ട്ലെറ്റാണ്, കണ്ടോ? ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ ചെടിയും മണ്ണും എല്ലാം കൂടെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതൊരു ടണലിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടണലാണ്. ഇത് റോഡിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഒരു ടണലാണ്. അതിന് മുകളിലുള്ള വീടുകളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ക്രാക്സും മറ്റും പലതരത്തിലുള്ള മൈക്രോ ടണൽ തൊട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം പോലുള്ള ടണലുകൾ വരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല രീതികളിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചും ജിയോ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പറയുക,
ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മെത്തേഡ്സ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സംഭവമാണ്. നമ്മളത് റൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വളരെ ഒന്നീ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് പെനിട്രേറ്റിംഗ് റഡാർ, ഇത് രണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റഡാർ ഇതാണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, അത് ലോ കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കാണിക്കുക. വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോ കാണിക്കും, വെള്ളമില്ലാതെ എയർ മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഹൈ ആയിട്ട് അത് കാണിക്കും. അല്ല, ഇത് നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ മണ്ണൊലിപ്പ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്, അല്ല ആരും ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. ഒരു അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇതിലൊരു കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ക്ലേയുടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സോഡിയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ സോഡിയം പെട്ടെന്ന് ഒഴിച്ചു പോകും. അപ്പം ആ സോഡിയത്തിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാതെ ഇത് നിൽക്കത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ മണ്ണ് കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സൈഡിൽ കൂടെ വേറൊന്നും തുടങ്ങും. അത് കാരണം ഇതൊരു ഞാൻ പറയുന്നത് മണ്ണിൻ്റെ ക്യാൻസർ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. പല സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുവരികയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ലാറ്ററൈറ്റ് ക്വാറി എവിടെ കൊടുക്കുന്നോ, വെട്ടുകല്ല് കൊടുക്കുന്ന ക്വാറികളുണ്ട്, അതുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനടുത്ത് ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഓരോ മിറ്റിഗേഷനായിട്ട് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കടന്നു നിന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ടയർ വെച്ച് ഒരു കിണർ പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ നാം ചെയ്യുന്ന വേറെ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച ടയർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. മോട്ടോർ കാറിൻ്റെ ഒക്കെ ടയറുകളുണ്ട്, അതിനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് പുറത്തോട്ട് ഈ മണ്ണും കലർന്ന വെള്ളം പോകുമ്പോൾ ഈ മണ്ണ് അതിനകത്ത് ട്രാപ്പാകും, വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്താനായിട്ട് ഞാൻ റാന്നിയിലൊരു ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. ഈ ഹൈലാൻഡും ഈ കടൽ തീരവും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വളരെ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസാണ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത്, അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു അർത്ഥം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെക്ടോണിക്കുമായിട്ട് ബന്ധമാണ്, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഒരു പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത് സാമാന്യത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം വരുന്നത് അത് നോർമലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതുണ്ടാകുന്നത്. കാരണം ഇത് ഒഴുകിപ്പോകാനായിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നാം തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പം താഴേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങാനായിട്ട് എത്ര സർഫസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ യുവർ ഫ്രം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലേ, ഇനി സ്റ്റഡി നടത്തണം എന്തുമാത്രം സ്ഥലം എക്സ്പോസ്ഡ് ഉണ്ട്, എന്തുമാത്രം ടൈൽഡ് ആൻഡ് കവേർഡ് വരുന്നത് കെട്ടിടങ്ങൾ വരാം, റോഡ് വരാം, അല്ലാതെ ടൈൽസ്. അപ്പം വെള്ളത്തിൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാനായിട്ടൊരു സംഭവം വേണ്ടേ, അപ്പം അത് ഒഴുകി എന്ന് പോകും. അപ്പം വെള്ളത്തിൽ റീചാർജ് നടക്കുന്നില്ല, അതേസമയം റൺ ഓഫ് കൂടുതലാണ്. സംഭവമാണ് ഒരു വീടിൻ്റെ താഴെ കൂടെ ഒരു വലിയൊരു ടണൽ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ഇതാണ് അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വേറെ സെക്ഷൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് നെല്ലിയെടുത്തിട്ട്. ഇദ്ദേഹം വീട് ഒരു കർഷകത്തിനൊരു ക്യാൻസർ രോഗിയുടെയാണ്. അദ്ദേഹം ലോണൊക്കെ എടുത്ത് വീട് ലിൻഡലിൻ്റെ സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഈ വലിയൊരു പ്രദേശമാണ് താങ്ങുന്നത്. അത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അകത്ത് ഏകദേശം ഒരു വലിയൊരു തെങ്ങ് വേണമെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് അതിനകത്ത് വളർത്താം, അത്ര പൊക്കമുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഗർത്തം അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചില മാർഗങ്ങളാണ്. ഇത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. നമ്മൾ ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയാണിത്. മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടാണിത്. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം രാവിലെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു കുളം, ആ കുളത്തിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് 3 മാസം കണ്ടിന്യൂ, 3 മാസം. അപ്പം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തെന്നോ, അപ്പം ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ പൈപ്പാണ്, മറ്റേതാണ്, മറിച്ചാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പുള്ളിയെല്ലാം തലവലിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അടുത്ത നിർമ്മിതിക്കാരെ വിളിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ മൂടി ഇത്. ഇപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫൗണ്ടൻ പോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മ്യൂസിയത്തൊക്കെ ഫൗണ്ടൻ പോലെ ഇങ്ങനെ ചീറ്റ് വരും.
അപ്പം ഞാൻ പുള്ളിക്കാരന് ഒരു റെമഡിയൽ മെഷർ പറഞ്ഞ് അതിനെ മുകളിൽ തന്നെ അതിനെ ആ പൈപ്പിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ വെള്ളം ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഞാൻ കൊടുത്തു. ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു സംഭവം ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ കൂടുതൽ pH കൂടുതൽ അസിഡിക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ സോയിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുമ്മായം നമ്മൾ കൃഷിക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അഭിപ്രായം. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഭാസം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുമ്മായം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും, ഇതിൻ്റെ ആ സോഡിയത്തിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും. ഇവിടുത്തെ പോലെ അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുമ്മായം നമ്മുടെ കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവിടെ അതിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ആ വെള്ളം എന്തെങ്കിലും, ഞാനിത് വളരെ ക്വിക്കായിട്ടാണ് ഈ സോയിൽ പൈപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രതിഭാസം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ക്വിക്കായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ പറയണമോ ഇത് സോയിൽ പൈപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് അവതരിപ്പിച്ചത്. മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആ പ്രതിഭാസത്തിൽ ഇടിവെട്ട് അവർ പാറ രണ്ടായി ഉള്ളിൽ അവിടെ കരിഞ്ഞ പാറകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ കുറച്ച് മണ്ണേ ഉള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് നോക്കി കാണുന്ന ഭാഗമാണ്. ആ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് മണ്ണേ ഉള്ളൂ, കുറേ മരങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ JCB മോൾ ഭാഗത്ത് മോളിട്ടത് മൊത്തം നടക്കുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ പല സമയത്ത് ഇവിടെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കി ഞാൻ മല കണ്ടിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട സംഭവങ്ങളാണ്. അപ്പം ഈ മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടി മാറ്റിയിട്ട് റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏതാനും ചിലപ്പോൾ സമീപഭാഗത്ത് ഈ അവിടെ വീണ്ടും മലയിടിച്ചിലും ചിലപ്പോൾ ഉരുൾപൊട്ടൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതുവരെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഇവിടെ ഈ ഭാഗമാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മറുവശത്തൊക്കെ ഉരുൾപൊട്ടൽ 64 ഉരുൾപൊട്ടലിന് മുന്നിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടലല്ല പറഞ്ഞത് ഇതൊരു മണ്ണിടിച്ചിലാണ്. അതായത് കാർമേഘങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിഭാസമാണ്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇടിവെട്ടൽ ഉണ്ടായത് ആ പ്രതിഭാസമാണ്. മേൽമണ്ണ് നോക്കി പാറയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പൊട്ടൽ പ്രളയ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കണ്ട സംഭവമാണ്. ഒരു ദിവസം രാവിലെ കണ്ട സംഭവം. നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ മഴയുടെ പ്രത്യേകത പണ്ട് തൊട്ട് എങ്ങനെയാണ്, ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മലമടക്കിൽ പെയ്യുന്ന മഴയല്ല തൊട്ടടുത്ത് പെയ്യുന്നതാണ്. ഈ രണ്ടിനും വളരെ വ്യത്യാസം. കാരണം നമുക്ക് പഠനത്തിനായാലും നമ്മുടെ ഗവേഷണത്തിനായാലും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് മഴ മാപിനികളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്തായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഡേറ്റ പലപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആകണം എന്നില്ല. കാരണം ഈ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഓരോ മലമടക്കുകളിലും പെയ്യുന്ന മഴ അതിശക്തമാണ്. നമ്മൾ ഈ മേഘസ്ഫോടനം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ ഒരു 1 അവറിൽ പെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അത് മേഘസ്ഫോടനം എന്ന് പറയുന്നത് പല ടെർമിനോളജി പലരും യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേരിയേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയേണ്ടത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് എത്ര മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഭൂമിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇളക്കം പറ്റുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സജഷൻ ഞാൻ എൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പം എല്ലാ വില്ലേജിലും എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ധാരാളം ഇലക്ട്രോണിക്സും ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് ഒരുപാട് ITA അല്ലെങ്കിൽ കോളേജൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ യുവ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം അവർക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ്. അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം രൂപം കിട്ടിയാൽ മതി. ഇത്ര മഴയുണ്ട്, ആ മഴ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് താഴെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷന് വരിക. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ വീടുകളിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്തെ മറ്റേ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അവിടുത്തെ മഴ ഇത്ര, അങ്ങാടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചന്തയുടെ അവിടെ ഇത്ര മഴ, അല്ലെങ്കിൽ മലമുകളിൽ ഇത്ര മഴ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാമെടുക്കും ഇതൊരു മഴ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മഴ കൂടുതലായിട്ട് വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറയാം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. അവരെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് തന്നെ ആൾക്കാരെ മാറ്റി പറപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആരംഭത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു. ഈ ദുരന്തത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ
ഇടിഞ്ഞ് താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആരംഭത്തിൽ ശ്രമിച്ചല്ലോ, അതിൻ്റെ ഫലം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്ലോയിൽ പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇപ്പം ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ഇത്രയും മഴ അത് അതിജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വെള്ളം അത് പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അത് അത്രയും ആ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നത്. അത് എൻ്റെ അടുത്തിട്ടാണ് മറുഭാഗത്തായിട്ട് ആ റോഡ് ഈ അതിൻ്റെ തട്ടാമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മേളിലായിട്ട് ഒരു വിള്ളൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10-20 മീറ്ററോളം നീളത്തിലുള്ള ചെയ്യേണ്ട ആ വിള്ളലിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങാത്ത രീതിയിൽ വെള്ളത്തിന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത ഒരു താഴേക്ക് പോട്ടെ. ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു അത് ശരി. ഗുരുത്വാകർഷണം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴുകി പോകാനുള്ള വഴികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഈ ഭൂമിക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ള മർദ്ദം കൊണ്ടും ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകാറില്ലേ? ഭൂമിക്കുള്ളിലുള്ള മർദ്ദമാണ് നമ്മൾ ഈ ടെക്ടോണിക് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയും. ആക്ച്വലി വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂചലനം കൊണ്ടുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഭൂചലനം കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ വൈബ്രേഷൻസ് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള വേവ്സ് ആണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വേവ്സ് ഈ ഭൂമി നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക അതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കം തട്ടുകയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം അതുകൊണ്ടുണ്ടാകാം. ചൈനയില് ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു, ഞാനത് ഇപ്പം അത് വേണം തോന്നിയത്. ചൈനയിൽ 250 സ്ലൈഡ് ഒരിക്കൽ ഏകദേശം 5 കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ എർത്ത് കൊണ്ടുണ്ടായി ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്ത്. അപ്പം അല്ലാത്ത ഒരു ടെക്ടോണിക് ഉള്ള ഒരു ഇതിൽ ഒരു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മർദ്ദം കൊണ്ട് അത് സാധാരണ ഉണ്ടാകാറില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവ് വെച്ച് പറയുക. വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്, മേഘപാളികൾ താഴെ വീഴുന്ന സ്ഥലം താണു പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഘപാളികൾ ഇങ്ങനെ താഴെ വീഴുന്നു അത് മഴയായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത്. ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റിംഗ്. അതാണ് നേരത്തെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അതേ രീതിയാണ്. അതായത് വളരെ കുറച്ച് സമയത്ത് വളരെ കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചത്. അതാണ് സംഭവിച്ചത്. സാറേ അതിങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പം നമ്മളോട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. അത് ഹിമാലയത്തിലുള്ള മലകൾ നടക്കുന്ന സംഭവം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റിംഗ് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കേർവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് ഈ മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ്, 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഇതുണ്ടായത്. ചെറിയൊരു മഴ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഒന്നാളെ മാറ്റി പാർട്ടിട്ട് 10-60 വീട്ടുകാർ മാറ്റി പാർട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം മഴയെന്ന് പറയും. പലയിടത്തും പാറ പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്, കോറികൾ നടത്തുന്നുണ്ട്, കർഷകർക്ക് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള കിണറുകളിൽ വെള്ളം വറ്റാറുണ്ട്. അതെന്താണ്? കൂടി ഞാൻ ആൻസർ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ജലദൗർലഭ്യം വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ആ മറ്റേ വാട്ടർ ടേബിളിനെക്കാളും താഴ്ന്ന ഒരു പോയിട്ട് അവിടുന്ന് വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രദേശത്തെയും വെള്ളം താഴുന്നത്. അപ്പോൾ കോറികൾ അനുവദനീയമായ ലെവലിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുമുള്ള വെള്ളം അതിലേക്ക് വരികയും അവിടുത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് കുറയാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനൊരു 150-200 മീറ്റർ ചുറ്റും അത് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ല, അത് ശരിയാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ പലയിടത്തും പാറ പൊട്ടിച്ച കുഴിയിൽ വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുന്നു. അതെ, അപ്പോൾ അതെന്താ കാര്യം? അതായത് ഈ ക്വാറി കുഴികളിൽ വെള്ളം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കിണറിന്റെ ലെവലേക്കാൾ ക്വാറിയുടെ ലെവൽ താഴെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വെള്ളം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്ന ആ പാറ മാറ്റുന്ന ആ കുഴിക്കകത്ത് വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, കാരണം ഈ പാറയിലെ വിള്ളലുകളുണ്ട്, നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള വിള്ളലുകളുണ്ട്. ആ നമ്മളിപ്പം പാറയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടുന്നത്? ചിലപ്പോൾ 1 സെന്റിമീറ്റർ മാറിപ്പോയാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബോർ ഡ്രൈ ആവുന്നത്? ഈ വിള്ളലുകൾ മാറിപ്പോകുന്നുണ്ടാണ്. ഈ വിള്ളലുകൾ കൂടെയാണ് വെള്ളം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ വിള്ളലുകളെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഖനനം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വെള്ളം അവിടെ കളക്ട് ചെയ്യും. സ്ഥലത്ത് പൊട്ടക്കിണെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഷോക്ക് വേവ്സ് വരുമ്പോഴത്തേനും പുതിയ ഫ്രാക്ചർ ആയി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ വറ്റിപ്പോയ കിണറുകൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പക്ഷേ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് അധികം ഇല്ല. കാരണം നമുക്ക് ഭൂചലനം നമുക്കൊരു പ്രതിഭാസം ഇവിടെ അധികം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഈ ഭൂചലനം ബേസിക്കായിട്ട് സ്കൂളിൽ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ
ഇത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേപോലെ അല്ല യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ചില സ്ഥലത്ത് ഇതിനെങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ഇങ്ങനെ കൂടും, ചില സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു തോർത്ത് വലിച്ചിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലയിടത്തൊക്കെ മടങ്ങി വരും. പിന്നെ അപ്പം അത് നേരെയാകുന്നതാണ് ചില സ്ഥലത്ത് കാണുന്ന ചെറിയ ട്രെമേഴ്സ്, ചെറിയ ഭൂചലനം. ഇവിടെ മലപ്പുറത്ത് രണ്ട് ചെറിയ നമ്മൾ ഈ 2 റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ ചെറിയൊരു ചലനമുണ്ട്, ആൾക്കാർ പരിഭ്രാന്തരായി വെളിയിൽ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇത്. അപ്പം അതൊക്കെ ഈ ഭൂമിക്കടിയിൽ അപ്പം ആ ഉള്ള ഈ പാറകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് സെറ്റിലാകുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയിലാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ അതിൻ്റെ ഈ ചില സമയത്തൊക്കെ ഈ ഓളം വെട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാം നമ്മുടെ കിണറുകൾ. അപ്പം അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. അത് ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്. കുറേ കാര്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഒരു വലിയ ടോപ്പിക്കാണ്. സാറൊരു ക്യാപ്സൂൾ ഫോമിൽ നമുക്ക് തന്നതാണ്. ഇത് മണിക്കൂറുകളോളം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ജിയോളജി അസിസ്റ്റന്റ് സാർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബേസിൽ അമ്പൂരിക്കാർക്കായിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ്, അതായത് അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ ദുരിതങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ വലിയ മഴ വന്നാൽ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം വയനാട്, ഇടുക്കിയിൽ പോലെ വലിയൊരു മഴ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ ആണ് മിക്കവാറുള്ള സ്ഥലത്ത്. റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം, നമ്മൾ ഈ വാർഡെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു കുന്നിൻ ചെലവ് ഒരു യൂണിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. കുന്നിൻ്റെ ഒരു ചെലവ്, മലം പ്രദേശമാണെങ്കിൽ ഒരു ചെലവ്. ആ ചെലവിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് തരം ഭൂവിനിയോഗം ചെയ്തു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെള്ളം ധാരാളം കെട്ടി നിൽക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നു, ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കിക്കളയാൻ നിൽക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഭൂവിനിയോഗം നിങ്ങൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതായിരിക്കണം ഏറ്റവും നല്ല. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതി. അതുപോലെ തന്നെ കഴിയുന്നതും ആ സ്ഥലം ഈ കട്ട് ആൻഡ് മേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെറസ് അതിന് പകരം നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്ന വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ റോഡിൻ്റെ വീതി കൂട്ടുമ്പോൾ നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കട്ടിങ് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. കട്ടിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയുക പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പറയാനുള്ള സംരക്ഷണം, അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കാറുകൊണ്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ മഴക്കാലത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പെയ്യുന്ന മഴ, തുടർച്ചയായിട്ട് പെയ്യുന്ന മഴയാണെങ്കിൽ ചെറുചാലുകൾ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് 2 സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാരെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും, അതിന് താഴെയുള്ള ആൾക്കാരെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. സാർ പറഞ്ഞ ഓരോ ചെരുവിലും ഉള്ള ആൾക്കാർ അവിടുത്തെ വെള്ളം എങ്ങനെ ഒഴിച്ചു പോകാമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പരിശോധിക്കുക. ഞാൻ പറയുന്നത് മഴക്കാലത്ത്, നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്ത് നമുക്ക് സംഭവിക്കാം, ഒരു തടസ്സമില്ല. മഴക്കാലത്ത് അധികമായി വരുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴുക്കി കളയുക തന്നെ വേണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അടുത്ത തുലാവർഷം വരെയാണ്. തുലാവർഷത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സജ്ജരായിരിക്കണം, നമ്മളെല്ലാവരും ഈ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ്, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്ലാറ്റ് ആക്കി വീട് വെക്കുക. ഞങ്ങൾ ഇസ്രയേലിലേക്ക് പോയപ്പോൾ കണ്ടേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലോപ്പിലെല്ലാം ആരും ഒരിടത്തും കട്ട് ചെയ്ത് വീട് വെക്കുന്ന നടന്നില്ല. ആ ചെരുവ് അതുപോലെ നിലനിർത്തി ചെരുവുള്ള സ്ഥലത്ത് വീട് വെക്കുമ്പോൾ ആ പ്ലാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് വേണ്ടത്. പണ്ടത്തെ പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വീട് വെച്ചാൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്ക് സൈഡ് സ്റ്റീൽ ഷോപ്പ് ആകുമ്പോൾ അടുത്ത മഴയത്ത് ഇടിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മൂന്നാർ കോളേജ് സാർ കാണിച്ച ഫോട്ടോ, ഈ മൂന്നാർ കോളേജ് പണിത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അന്ന് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു, വ്യവസ്ഥ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉറപ്പാണ്, ഇടിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. എത്ര വർഷം അത് എപ്പോൾ ഇടിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. അതുപോലെ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അമ്പലി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് സൊണേഷൻ മാപ്പ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്കുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ, നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഹ്യൂമൻ സ്കെയിൽ 1 സെന്റിമീറ്റർ 50 മീറ്റർ കടസ്റ്റൽ സ്കെയിൽ മാപ്പിൽ ഈ ചെരുവ് കൂടിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഒന്ന് പുനഃപരിശോധിച്ച് നമുക്ക് സോയിൽ പൈപ്പിംഗ് ഇവിടെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല സാർ, ഇവിടെ ഇല്ല. അല്ല, ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. വെമ്പായം കണ്ടു വലിയൊരു പൈപ്പിംഗ് ആണ്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ മാപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്ത ഞാൻ ഏറ്റവും ഡിജിറ്റൽ ചെയ്തിട്ട് വീടുകളിലെല്ലാം ലൊക്കേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറസ് വളരെ ഏരിയ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയൊരു മഴ വരും. ഇപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇപ്പം റെയിൻ ഗേജ് ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ ഒരു അപകടം സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മുൻകരുതലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ വീട് സ്ഥലത്ത് ആൾക്കാർ നമ്മൾ സാധാരണ റിവർ ബേസിൻ മാനേജർ പറയുമ്പോൾ റെയിൻഫോൾ റൺ ഓഫ് മോഡൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ബേസിൽ വെച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് മഴവെള്ളം വീഴുമ്പോൾ എത്ര അനുഭവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധ്യത പറയും. ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടന്നിട്ടില്ല. കാരണം ചില ഈ ഇടുക്കിയിലും നമ്മുടെ തീക്കോട് ഭാഗത്തൊക്കെ ഭയങ്കര കാറ്റാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ മരങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാറ്റ്
ഈ ചില മലഞ്ചേരികളുണ്ട് അപ്പോഴൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് മണ്ണുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തൂടെ ആ ഭാഗത്തൊരു ഇത്രയും ഒരു മഴ പെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. അങ്ങനെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മുടെ അമ്പൂരി പഞ്ചായത്ത് മേഖലയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഈ മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവരവരുടെ പറമ്പ് പോയി നോക്കുക, അവിടുത്തെ കയ്യാല തുറന്നു വിടുക, ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിപ്പാനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കയ്യാലകളിലേക്ക്. സ്ലോപ്പ് കൂടിയ സ്ഥലങ്ങൾ 30 ഡിഗ്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 25 ഡിഗ്രി മുകളിൽ സ്ലോപ്പ് കൂടിയ സ്ഥലത്ത് മാക്സിമം വെള്ളം മേളിക്കൂടെ ഒഴിപ്പാൻ അനുവദിക്കുക, ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഒരുപക്ഷെ അത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പോകുന്ന വെള്ളം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടിവശത്തൂടെ വീഴുന്നെങ്കിൽ വീട് ഉൾപ്പെടെ എടുത്തു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അധികം ജലം മാക്സിമം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി സാറോട് പറഞ്ഞ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് അധികം ജലം മാക്സിമം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുക. അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ മഴക്കുഴികൾ ചെരിവ് കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെയ്യരുത്. ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ മഴക്കുഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും മിഡ്ലാൻഡിലാണ് ഉപകാരപ്പെടുന്നത്. ഹൈലാൻഡിൽ ചെരിവ് കൂടിയ പ്രദേശങ്ങൾ മഴക്കുഴി ചെയ്യരുത്. അത് വീണ്ടും നമുക്ക് ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് ദുരിതം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പഞ്ചായത്ത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് സൊണേഷനുമായ പമ്പൂരി പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി, പ്രത്യേകിച്ച് ചെരിവ് കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ കൊണ്ടകെട്ടി മല കുരിശുമലയൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എത്ര വീട്ടുകാരുള്ളതൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ വരും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ മോർണിംഗ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ മാറ്റാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും. നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. എത്ര എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ആൾക്കാർ എത്ര പേര് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട മുൻകരുതൽ കൊടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുണ്ട്, അതിലെ പഞ്ചായത്തിൽ നിർദ്ദേശമുണ്ട് എല്ലാ പറമ്പിലും മഴ കൂടി ഇറങ്ങും. എങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് അത് നിർബന്ധമായിട്ട് അവർ എടുക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിക്കും ജിയോളജിസ്റ്റുകൾ ആദ്യമായിട്ട് അതിനെ വികേനസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. സാർക്ക് അതിന് മഴക്കുഴികൾ ഹൈലാൻഡിൽ മഴക്കുഴി എടുക്കാൻ ആരും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഒഴിവാക്കാം. പരന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴക്കുഴിയാക്കാം, ചെറിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദുരന്തങ്ങൾ പരിധിയിൽ ഒഴിവാക്കാം. പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞ ദുരന്ത സമയത്ത് അങ്ങനെ വലിയ മഴ സമയത്ത് കാറൊന്നും പോയി ചെരുവുകളിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക, കഴിയുന്ന വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. ഇപ്പൊ ദുരന്ത നിവാരണ സമിതി പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, TV ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുക, ടൂറൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക, മലഞ്ചേരി പൊയ്മുടിയൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല, മൂന്നാർ പോകാൻ പാടില്ല ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് തന്നെ ടൂർ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറുതെ ദുരന്തം പിടിച്ചു മേടിക്കുന്ന പരിപാടിയായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ചെടികളിലേക്കുള്ള യാത്രയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക, കഴിവതും ഇങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി പരിധിവരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും നമ്മളൊരു 2 മണിക്കൂർ സമയം വളരെ നല്ല ഒരു ടോക്കായിരുന്നു. ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ച സാധനം കൊണ്ടുവന്നതാണ്. സാധനം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പയ്യെ കഴിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ സംശയമായിട്ട് സാധനം വരുമെന്ന്. എന്തായാലും ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വിളിച്ച് കത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ വരുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ സാർ ആഗ്രഹം വരുന്നല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി വർഷം കൂടിയാണ് 2001 ദുരന്തത്തിന് ശേഷം 1-2 ചെറിയ ടോക്കുകൾ നടന്നു. പിന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധിച്ചു. പക്ഷേ ഈ പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കേരളത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അധികം രണ്ടാമത്തെ ടോക്കാണ്. ഞാൻ ആദ്യത്തെ അന്ന് സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ആ സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു ടോക്ക് ഞാൻ നടത്തിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നല്ല മെസ്സേജ് തരുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ടൈപ്സൊക്കെ ചെയ്ത അനിൽ സാറിന് അമ്പൂരി പഞ്ചായത്തിന്റെ പേരിലും ഇവിടെ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ഞാൻ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു നന്ദി സൂചകമായിട്ട് ഒരു മെമന്റോ സാറിന് വിളിക്കാൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ. ഇന്ന് കടന്നു വന്ന എല്ലാം അറിയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന ഹരിതകർമ്മസേന നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ കുറെ പേര് പോയെന്നു അത്യാവശ്യമല്ലേ. നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ പരസ്യം കൊടുത്തു, ഒത്തിരി പരസ്യം കൊടുത്തിരുന്നു. എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തന്നെ പരസ്യം കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ശരിയാകത്തില്ല. ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പേഴ്സിനെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഓരോ വാർഡിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരിക. എന്തായാലും സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി. സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, സിസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സെമിനാറുകൾ നമുക്ക് നല്ലത് നമ്മുടെ നാടിന് ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ഉൾപ്പെടൽ മാത്രം സാർ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രളയത്തെ പറ്റി സാർ സംസാരിച്ചില്ല. മണ്ണിടിച്ചില്ല. ഇവിടുത്തെ ഓരോ ലോക്കൽ ഏരിയയിലും ഉള്ള പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് ശരിക്കും ഒരു ഹരിതകർമ്മ സേന എന്ന് പറയുന്നത് ദുരന്ത നിവാരണ സേനയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വരും. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ലോക്കൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് മൾട്ടി പർപ്പസ് ആയിട്ടുള്ള സേനയാണ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ജെൻസും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കൊണ്ട സേന. ഞാനതാ പഞ്ചായത്ത് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകൾ മാത്രം പോരാ, പുരുഷന്മാരും വേണം. കാരണം ഒരു എമർജൻസി വന്നാൽ ഓടാനൊക്കെ പുരുഷന്മാരേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി പിന്നെ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പഞ്ചായത്തിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇതിൽ കൂടി കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.